प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। अज असी ਸਾਹਿਤਿਕ किरणा ਦੀ किताब विचों कविता माण पंजाबी ਦਾ ਇਹ कर रहे हैं। ये कविता कुलवंत सिंह रफीक द्वारा लिखी हुई है। इस कविता विच कवि ने अपने पंजाबी होण ते माण महसूस किया आ, अपनी पंजाबी बोली ते उन्हों माण आ कि मैं पंजाबी हाँ। तो उन्हें कहा कि सानू इस गल विच कोई भी शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। सब तो पहला असी इस कविता का प्रसंग करांगे जिहड़ा कि समुची कविता बारे है। उस तो बाद असी सतर हर एक जिहड़ी सतर आ उहदी व्याख्या की जाएगी कि इहदी इस प्रसंग की है कि यह काव्य सतरां ਸਾਹਿਤਿਕ किरणा भाग 2 पाठ पुस्तक विच दर्ज कुलवंत सिंह रफीक द्वारा लिखी हुई कविता माण पंजाबी दा विचों लईआं गईआं हन। इस विच कवि ने माँ बोली पंजाबी दी दशा ते दिशा बारे अपने विचार पेश किए हैं। हुण सब तो पहला असीं पहलियां दो सतरां आ उन्हां दी व्याख्या करांगे। रोम रोम चों करिए इउं सन्मान पंजाबी दा, जरा जरा कह उठे सानू माण पंजाबी दा। कवि की कहंदा आ कि सानू प्रण कर लेना चाहिदा आ कि सानू अपनी माँ बोली दा जिहड़ा आ इहनूं इउं सत्कार करना चाहिदा कि अपने आप ते माण महसूस होना चाहिदा है सानू कि असीं पंजाबी हाँ। कि जरा जरा एक एक लूँ लूँ पल पल कण कण जिहड़ा आ वो कह उठे कि सानू अपने आप ते बहुत माण महसूस है, फकर महसूस है कि असी पंजाबी हाँ ते पंजाबी भाषा बोलते हाँ। इस बोली विच माँ वर्गी ममता दी बख्शिश है, तपदे हिरदे ठारन वाली ज्यों कोई बारिश है, रब्बी उस्तत वांगू है गुणगान पंजाबी दा। अगों इन्हां सतरां विच कवि कह रहा है कि इहदे विच हुण माँ दा निग ममता किनूं क्या ममता तो की भाव है माँ दा प्यार, माँ दा निग, बख्शिश दा की भाव है किरपा। कि इहदे विच की है कि माँ जिहड़ी आ माँ बोली पंजाबी विच माँ दी ममता आ, प्यार आ, उहदी बख्शिश है, उहदी किरपा आ। इस दे विच जिहड़े तपदे हिरदे नूं ठारन वाली शक्ति है कि इस दे गुणां दी व्याख्या करना इस तरह है जिवें इसदी उस्तत करना जिहड़ी आ वो इस तरह सिफत इदां करदे हैं जिवें असीं कोई रब दी सिफत कर रहा होवे, रब दे गुणगान कर रहा होवे, रब नूं बुला रहा होवे। कि जरा जरा कह उठे सानू माण पंजाबी दा कि सानू हर एक जिहड़ी चीज़ आ, हर एक जिहड़ा जरा जरा आ वो उसनूं अपने आप ते माण महसूस होना चाहिए, अपने पंजाबी होण ते फकर महसूस होना चाहिए है। गुरुआं दी किरपा पातर संगी गुरबाणी दी, सूफियां ने भी इसकी खुशबू रज रज माणी सी, भगतां ने भी कीता है शुकरान पंजाबी दा। अगों कवि की कहंदा है कि पंजाबी भाषा विच ही जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब है वो भी पंजाबी भाषा विच लिखिया है कि गुरुआं दी भी इसनूं शो प्राप्त है कि गुरुआं ने अपनी बाणी नूं पंजाबी भाषा विच लिखिया है। इस तो इलावा जिहड़े कई होर कवि होए ने जिन्होंने कई अवार्ड मिल चुके हैं, अमृता प्रीतम है, सुरजीत पात्र है, फिर कुलवंत रफीक है, उस तो बाद शिव कुमार बटालवी है, हरभजन सिंह है। इहो जे कई अनेकां जिहड़े कवि होए ने जिन्हां ने अपनी पंजाबी भाषा विच अपनियां कवितावां लिखियां ने ते पूरे देश विच पूरे संसार विच अपना नाम कमाया है। इस तो इलावा सूफियां ने भी अपनी जिहड़ी बाणी आ ਉਹ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਆ। ਇਸ ਫਿਰ ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ 'ਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਅਗਲਾ ਆ
ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਈਓ ਕਿੱਸੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਪੀਲੂ ਵਾਰਿਸ ਹਾਸ਼ਮ ਕਰਨ ਬਖਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਕਹਿ ਉੱਠੇ ਮਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਜਦੋਂ ਵਗਦੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਆਬ, ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿੱਸੇਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਲੂ ਵਾਰਿਸ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਫਰਹਾਦ, ਇਹ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੈ ਅਫਸੋਸ ਜੋ ਇਸ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਨੇ, ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰਨ ਨਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਗਲਾ ਆ, ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਜ਼ਿੱਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਦ ਕੁਰਸੀ 'ਚੋਂ ਗੂੰਜੇਗਾ ਫੁਰਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਤਲਬ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਾਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੱਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੱਲਤ ਮਤਲਬ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦ ਕੁਰਸੀ 'ਚੋਂ ਗੂੰਜੇਗਾ, ਕੁਰਸੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਗਾਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕ ਝੁਕ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਰੁਲਦੀ ਪੁੱਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਬੇਗਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੇਗਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵਰਡ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸੀ ਕਿਹਾ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝੁਕ ਝੁਕ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਾਂ ਰੁਲਦੀ, ਮਾਂ ਕੌਣ? ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਂ ਰੁਲਦੀ ਪੁੱਤ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਪੁੱਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਸਭ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਕਿ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਇਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਘਰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਾਸੀ ਵੀ ਜੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਫੱਬਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਲਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਹਮੇਸ਼ ਜਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ, ਮਾਸੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਆ? ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫੱਬਦਾ ਆ, ਪਰ ਵਧੀਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਆ? ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸ਼ਾਲਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ, ਸ਼ਾਲਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਸਦਾ ਰਵੇ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਹਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਹਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ।
ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਉਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕੀ ਲਿੰਬੀ ਪੋਚੀ ਰਤਾ ਨਾ ਮੈਲੀ ਹੈ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਵੀ ਮਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਵੱਸਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕੀ ਲਿੰਬੀ ਪੋਚੀ ਰਤਾ ਨਾ ਮੈਲੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜੋ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਗਵਾਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਲੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਹਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕਹਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਧਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਲੱਚਰ ਗੀਤਾਂ ਕੀਤੀ ਮੈਲੀ ਸ਼ਾਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਸੋਹਣੇ ਗੀਤਾਂ ਸੰਗ ਕਰੀਏ ਸਨਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਂਝ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਆ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖ ਹੈ ਮੈਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਜਦ ਸਿਖਲਾਈ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਲਈ ਅੰਗੜਾਈ ਸੀ, ਹੋਂਦ ਰਫੀਕ ਦੀ ਮਾਨੋ ਹੈ ਵਰਦਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ, ਕਵੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਸਿਖਾਈ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ, ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋਂਦ ਰਫੀਕ, ਰਫੀਕ ਦਾ ਉਂਝ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਹਮਖਿਆਲ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਫੀਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਦਾ ਤਖੱਲਸ। ਤਖੱਲਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਦਾ ਤਖੱਲਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਂਦ ਰਫੀਕ ਦੀ, ਕਿ ਰਫੀਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਖੱਲਸ ਆ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਮਾਨੋ ਹੈ ਵਰਦਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗੌਰਵ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਝਿਜਕ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ।